दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। श्री राम राम बोलो, 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 श्री राम राम बोलो। भगवान शिव કહે છે કે હે દેવી, દાસી દોડતી આવી છે। મહારાજા દશરથ ને કહે છે કે મહારાજ બધાય હો, બધાય હો। દશરથ મહારાજ સિંહાસન ઉપરથી ઊભા થયા। મહારાજ કૌશલ્યા રાણી को લાલો ભયો। દશરથ મહારાજ ઊભા થઈ સરસ મજાના સુવર્ણના હાર પહેર્યા હતા। હાર કાઢીને દાસીને આપે છે કે લે। याज्ञवल्क्य महर्षि કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, દશરથ મહારાજ હજુ તો જ્યાં ચાલવા જાય ત્યાં તો બીજી દાસી દોડતી આવી। મહારાજ બધાય હો, બધાય હો। દશરથ મહારાજ કહે છે કે શું છે? महाराज कई कई रानी को लालो भयो। दशरथ महाराज और खुश थया। बीजी सोनानी माळा काढीने दासी ने आपी के ले। भगवान शिव कहे छे के देवी दशरथ महाराज ने एटलो बधो आनंद छे। ત્યાં ત્રીજી દાસી આવી। महाराज बधाय हो, बधाय हो। दशरथ महाराज के શું છે? प्रभु सुमित्रा को 2 लड़के हुए। दशरथ महाराज नाच उठा। ओहो वाह प्रभु वाह, ते केवी मारा ऊपर कृपा कर। दशरथ महाराज ना आनंद नो कोई पार नहीं। देवी आज सारू ये अयोध्या एटલું બધું आनंदित થયું। दरेक ना मन एटला बधा प्रफुल्लित થયા। महाराजा दशरथ कहे के जाओ, कहाँ बुलाए बजावहु बाजा। जल्दी जाओ सारा ये नगर में एवो ढंढेरो पीटाओ। आजे आखाए अयोध्या में कोई गरीब न रहવું જોઈએ। આપણા જેટલા પણ ભંડારો છે ને ખુલ્લા કરી મૂકવામાં આવે। જેને જે જોઈએ, જેને જેટલું જોઈએ, જેટલા પ્રમાણમાં જોઈએ, પોતે થાકે નહીં ત્યાં સુધી લઈ જાય। अवध में आनंद भयो, जय बोलो रघुनाथ की। अवध में आनंद भयो, जय बोलो रघुनाथ की। अवध में आनंद भयो, जय बोलो रघुनाथ की। अवध आनंद भयो, जय बोलो रघुनाथ की। जय बोलो रघुनाथ की, जय बोलो रघुनाथ की। जय बोलो रघुनाथ की, जय बोलो रघुनाथ की। अवध में आनंद भयो, जय बोलो रघुनाथ की। अवध में आनंद भयो, जय बोलो रघुनाथ की। भगवान शिव कहे छे के देवी भगवान सूर्य नारायण एनी गति स्తంભી ગઈ છે। परमात्माना बाल्य स्वरूपना दर्शन करवा माटे भगवान सूर्य नारायण पण एक स्थाने स्थिर થઈ ગયા છે। हे अवध आनंद भयो, हे अवध आनंद भयो, बोलो रघुनाथ के। हे अवध आनंद भयो, बोलो रघुनाथ के। अवध आनंद भयो, जय बोलो रघुनाथ की। अवध में आनंद भयो, जय बोलो रघुनाथ
की अवध आनंद भयो जय बोलो रघुनाथ की हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी 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 अवध में आनंद भयो जय बोलो रघुनाथ की अवध आनंद भयो जय बोलो रघुनाथ की भगवान शिव मां पार्वती ने आ दिव्य कथा कहता कहे छे के देवी आज एटलो बधो आनंद छे सारा ए अवधवासीओने पण एटलो बधो आनंद छे साक्षात परमात्मा बाल्य स्वरूप धारण करी आ लोक ऊपर पधार्यो छे वृंद वृंद मिली चली लोगाई सहज श्रृंगार किए उठी धाई कनक कलश मंगल भरी थोरा गावत पैठही भूप दुआरा हे देवी सारा अयोध्या ना लोको मांगलिक द्रव्यो लई दशरथ महाराज एना मेल तरफ आवे छे अयोध्या ની બહેનો તો એટલી બધી આનંદિત છે આજે જેના માટે અમે વ્રત તપ કરતા હતા અમારા રાજાને ત્યાં આજે ભગવાને કેટલી મોટી કૃપા કરી અને એક સાથે ચાર કુંવરોના જન્મ થયા છે પરમાત્માના પ્રાગટ્યની સાથે સારા એ અવધમાં એટલો બધો આનંદ થયો છે દેવી तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा दिन अनुपजो जेहि मन भावा बधाई ने महाराज दशरथे न्याल करी दीधा छे आज अयोध्या में कोई गरीब नहीं रही अने बात बहु बराबर ज्यारे रामनु प्रागट्य थाय त्यारे वास्तव में कोई गरीब रहतुं ज नथी तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा दीन भूप जो जेहि मन भावा दीन भूप जो जेहि मन भावा दशरथ महाराज कहे छे के सुमंत आज आपड़ा भंडारो खुला आखा अयोध्या में कोई गरीब न रहवुं जोईए हो विधाता ए केवी मारा ऊपर कृपा करी सुमंत देखो तो सही अपनी प्रजा में एक चर्चानो विषय जे हतो ए आजे भगवाने मारो संकल्प पूर्ण कर्यो सुमंत देव जेवा दीकरा भगवाने मारे त्यां आप्या भगवान शिव कहे छे के देवी भगवान नी रूप मोहिनी कंईक एटली बधी अलौकिक छे नानु एवुं भगवान राम नु स्वरूप छे पण बहु मनमोहक छे अयोध्यानी बहनो भगवान ने जोवा माटे आवे घणो समय पसार थई जाय छतां पण त्यांथी हटती नथी परमात्मानुं मनोहर स्वरूप एटલું બધું દિવ્ય છે भगवान शिव मां पार्वती ने आ दिव्य कथा कहता एवं कहे छे के देवी साक्षात जे परब्रह्म नारायण आ लोक ऊपर पधार्यो होय अने एमां पण ए मानव चरित्र करवा माटे भगवान बाळक बन्यो होय त्यारे एना स्वरूपनुं वर्णन कोण करी शके भगवान मंद मंद हास्य करे छे त्यारे बन्ने गाल ऊपर खाडा पड़े मोढामां दांत नथी अने ए भगवान जेनी सामे हसे त्यारे सरस मजाना गुलाबी पेढाओ भगवानना देखाई रह्या छे बहु अलौकिक महाराजनुं स्वरूप छे भगवान राघवनुं रूप जोई सारा ए अवधवासीओ मंत्रमुग्ध थई जाय एमां मोहित थई जाय
मां भगवान ने स्तनपान करावे। दशरथ महाराज चारेय दीकराओने निरखी અને જ્યાં પાછા રાજમહેલમાં આવે ગુરુ વશિષ્ઠજી પણ પધારી ચૂક્યા છે। વશિષ્ઠ બાપજીના ચરણોમાં વંદના કરીને દશરથ મહારાજ કહે છે કે બાપજી આ બધી તમારી કૃપા છે। વશિષ્ઠ મહારાજ કહે છે કે રાજન પરમાત્માની આ બધી કૃપા છે, મને તો એક નિમિત્ત બનાવ્યો છે ભગવાન। યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, સમય પછી સમય વ્યતીત થાય છે, થોડો સમય વ્યતીત થયો, ભગવાનના 11મા દિવસે નામકરણ સંસ્કાર કર્યા છે। વશિષ્ઠ મહર્ષિ રાજા દશરથને કહે છે કે રાજન કૌશલ્યાનંદન એનું નામ હું રામ પાડું છું, કૈકેયી નંદન છે એનું નામ હું ભરત પાડું છું, સુમિત્રા નંદન છે એમાં મોટાનું નામ લક્ષ્મણ પાડું છું, નાનાનું નામ હું શત્રુઘ્ન પાડું છું। જો આનંદ સિંધુ સુખ રાશિ શિખર ત્રૈલોક સુપાસી, સો સુખ ધામ રામ અસનામા અખિલ લોકદાયક વિશ્રામા। આનંદ અને સુખનો ભંડાર છે, ત્રિલોકને સુખી કરનાર આ છે, એટલે તો મેં એનું નામ રાજન રામ પાડ્યું છે। આ સમસ્ત ત્રિલોકીને સુખ આપણો થશે। રાજાના આનંદનો કોઈ પાર નથી। રમંતે યોગિનો યસ્મિન ઇતિ રામઃ, હે રાજન આ દરેકનું આકર્ષણ કેન્દ્ર બનશે, દરેક ભક્તોના મનની વૃત્તિને આ પોતાનામાં ખેંચનારો બનશે, દરેકને શાશ્વત સુખ પ્રદાન કરનારો બનશે। એટલે હું આનું નામ રામ પાડું છું। દશરથ મહારાજ ભાવથી રામ 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 આવું નામ લે છે। કૈકેયી નંદન એનું નામ ભરત પાડ્યું। દશરથ મહારાજે વળી પાછું ભરત 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 આવું નામ ઉચ્ચારણ કર્યું છે। સમય પછી સમય વ્યતીત થાય છે। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। तुलसीदासजी महाराजे भगवाननी मूर्तिનું એવું અદ્ભુત વર્ણન કર્યું છે। નાના એવા પરમાત્મા જેના ચરણારવિંદમાં 16 ચિહ્ન છે। ભગવાનના પેટ ઉપર સરસ મજાની 3 વળ પડે છે, 3 લીટીઓ પડે છે, જેને ત્રિવેણી કહેવાય છે। શંખાકારનો ભગવાનનો કંઠ ભાગ છે, શંખ જેવો ભગવાનનો કંઠ પ્રદેશ છે। શ્રીવત્સનું ચિહ્ન છે, સરસ મજાની લાંબી ભુજાઓ છે ભગવાનની, સરસ મજાના લાંબા લાંબા હાથ છે। બહુ મનોહર મહારાજનું સ્વરૂપ છે। રાઘવના સ્વરૂપને જોતાની સાથે જ રાઘવના સ્વરૂપને જોતાની સાથે જ ભલ ભલાઈમાં મોહિત થાય છે। ભગવાન શિવ કહે છે કે દેવી ભગવાનના દર્શન કરવા માટે હું એકવાર અયોધ્યા ગયો હતો, એટલી બધી ભીડ હતી દેવી, માંડ માંડ વારો આવ્યો। માતાજી કહે છે કે પ્રભુ એ વાત તો કહો। દેવી એમાં એવું છે ને ભગવાન પ્રગટ થયા એટલે મેં જોગીનું રૂપ લીધું અને ભગવાનના દર્શનની લાલસા હતી। હવે કોઈ રીતે લાઈનમાં ઊભા રહીએ તો વારો આવે ને, પછી તો જ્યોતિષીનો વેશ બનાવીને ભગવાન કે હું પહોંચી ગયો। માં કૌશલ્યાની પાસે જઈને કીધું કે મારા જેવો દુનિયામાં બીજો કોઈ જ્યોતિષ નથી,
તમારા દીકરાના જોશ જોઈ દઉં ત્યારે ભગવાનને રમાડવાનો યોગ મળે ને, પણ આમ એટલો બધો ભગવત સ્વરૂપમાં હું મોહિત થઈ ગયો, ત્યાં ભગવાને રડવાની શરૂઆત કરી અને માતાજીએ તરત જ ભગવાનને લઈ લીધા. व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद. याज्ञवल्क्य महर्षि कहे छे कि हे भरद्वाजजी, परमात्मा छे ने ए मात्र ने मात्र प्रेम ने वश थई आ लोक ऊपर आवे छे. एने बीजो कोई स्वार्थ नहीं, मात्र ए प्रेम नो भूख्यो छे. प्रेम ने वश थई परमात्मा आ लोक ऊपर आवे छे. पोताना भक्तना प्रेम ने वश थई परमात्मा मनुष्य कृति धारण करीने आ लोक ऊपर आवे छे. प्रेम के बस नृप सेवा कीनी आप बने हरिनाई. भगवान प्रेमनी आगळ पराधीन छे. भगवत स्वरूप में भक्त हृदय जो एवो प्रेम करी बेसे तो परमात्मा पण विवश थई जाय छे. सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई. प्रेम के बस रूप सेवा कीनी, प्रेम के बस रूप सेवा कीनी. आप बने हरिनाई, आप बने हरिनाई. सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई. प्रेम ने वश थई भगवान आ लोक ऊपर एक नाना एवा मनुष्य स्वरूप ने धारण करीने परमात्मा पधार्या. परमात्मा मात्र ने मात्र माता कौशल्या, महाराजा दशरथ અને સમગ્ર માનવ સમાજને સુખી કરવા માટે, એનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવા માટે, પોતાનો પ્રેમ આપવા માટે ભગવાન પધાર્યા છે. ભગવાન એ પ્રેમનો ભૂખ્યો છે. પોતાના ભક્ત માટે થઈ એ પરમાત્મા શું નથી કરી શકતો. प्रेम के बस अर्जुन रथ हायको. भगवान प्रेम ने वश थई अर्जुन ना सारथी बने. केवी एनी करुणा. अखिल भुवन नु संचालन करनार परमात्मा अर्जुन ना रथ नो सारथी थईने अर्जुन ने कहे छे कि हे पार्थ चढ़ाओ बाण. भगवान जेवो भगवान जेनो सारथी होय ए अर्जुन नो कोण वाको वाळ करी शके. मात्र ने मात्र प्रेम ने वश थई अर्जुन ना प्रेम ने वश थईने परमात्मा एना सारथी बन्या छे. प्रेम बस अर्जुन रथ हाकी, भूल गए ठकुराई हो. प्रेम के बस अर्जुन रथ हाकी, भूल गए ठकुराई हो. प्रेम रथ अर्जुन रथ हाकी, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाकी, ये भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई. ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई.
याज्ञवल्क्य महर्षि समझावे छे के हे भरद्वाज, परमात्मा कौशल्याना महलमां आमथी तेम गोठड़िया भर भगवान चालता होय। श्याम गोर सुंदर दो जोरी निरखही छवि जननी मृत तोरी। भगवान राम एनु स्वरूप श्याम छे, सामे भरत पण श्याम छे, लखन अने शत्रुघ्न ए बन्ने गोर वर्णना छे। भगवाननु मनमोहक रूप जोई माता वारे ने वारे भगवान ने पोताना खोळामां बेसाડીને कपाळ उपर मां चुम्मी ले छे। वारे वारे माता भगवान ने पोताना छातीना अग्रभाग साथे चापे छे। क्यारेक माता भगवान ने पारणे झूलावे छे। परमात्माना चरणारविंदमां 16 चिन्ह छे, एटला बधा अद्भुत छे। सरस मजाना श्याम वर्णना भगवान ने बेस्तनो छे। भृगु ऋषि एने ज्यारे लात मारी हती ए चिन्ह पण परमात्माना श्रीवत्समां छे, केता छातीना भागमां छे। केशनी रोमावलीओ एटली बधी अद्भुत छे। हे भरद्वाजजी, कंठ प्रदेशमां पण 3 रेखाओ पड़े छे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला, अति प्रिय मधुर तो रे बोला। हे भरद्वाज जी, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, सरस मजानु विशाल भगवाननु भाल छे, कपाळ भगवाननु मोटू छे, अने एमां पण धीमे धीमे तोतड़ी भाषा भगवान बोले छे। सामान्य एक नानु बाळक बोलतुं होय, काली काली भाषा ए बोलतुं होय, आपणने सांभळવું કેટલું ગમે છે। આ તો સમગ્ર વિશ્વનો નાયક આજે એક સામાન્ય બાળકની જેમ તોતડી ભાષા બોલે છે। જે મૂંગાઓને પરમાત્મા બોલતો કરી દે, આજ એ ભગવાન તોતડી ભાષા બોલે છે। एक बार माताजीए भगवान ने पारणा में पोढ़ाड़ा छे। मां कौशल्या भगवान ने पारणा में पोढ़ाड़ी भगवान नी आगळ थाळ धरवा माटे गया छे। त्या तो बीजा स्वरूपे भगवान रघुनाथ ए सिंहासन में बैठा छे। माताजीए जोयुं के आ शुं, हजी तो पारणा में पोढ़ाड़ीने आऊं छुं, त्या भगवान अहींया क्यां पहोंची गया। माने भगवानना स्वरूपमां भगवत भाव उत्पन्न थयो। भगवाने एज समये एवी लीला करी के मां भूली गई कि आ भगवान छे। पुत्र वात्सल्य भाव प्रगट थयो। तुरत ज पारणानी समीप जई, पारणानी बाजुमां जई भगवानने खोळामां लईने तेड़ी लीधा। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला, अति प्रिय मधुर तो रे बोला। जिग कच कोंचित गभो आरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे, बहु प्रकार रचि मातु संहारे। हो सुंदर श्रवण सुचारु कपोले, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला।
એમાં પણ ક્યારેક માતાજીએ ભગવાનને સરસ મજાનું પીળું જબલું પહેરાયું હોય. હવે એક તો શ્યામ ભગવાનનું સ્વરૂપ, સરસ મજાની આજાન બાહુઓ છે, કેતા ઘૂંટણ સુધી ભગવાનના હાથ લાંબા છે. અને એમાં પણ માં કૌશલ્યાએ ભગવાનને શ્યામ જબલું પહેરાયું હોય અને ભગવાનનું સ્વરૂપ એટલું બધું મનોહર લાગે. ધીમે ધીમે એ દેવી ભગવાનના મુખારવિંદમાં દાંત આવે છે, નાના એવા દાડમની કળી જેવા ભગવાનના મુખારવિંદમાં દાંત છે. આગલા બે દાંત એ ભગવાન હસતા હોય એટલે બે દાંત દેખાય. માતા ભગવાનને જોઈને બહુ આનંદિત થાય. રોજ એટલી બધી ભીડ જામે છે કૌશલ્યાના મહેલમાં. અયોધ્યાની બહેનો વારંવાર ઘરનું કામ છોડીને ભગવાનને રમાડવા માટે જ આવી જાય છે. માતા રોજ કહે કે તમારે છે ને અમુક સમયે જ રામલલ્લાને રમાડવા માટે આવવું. અયોધ્યાની બહેનો કહે કે માં, તારે છે ને અમને કોઈ દિવસ કાંઈ કેવું નહીં, તારે ભગવાનને હાચવવાની ચિંતા ન કરવી, અમને જ રમાડવા આપવા. માતાજી વિચાર કરે, દીકરો મારો ને રમાડવો તમારે. પીત જલુયા તનુ પહેરાઈ, પીત જલુયા તનુ પહેરાઈ, જાનુ પાને બિચરની મોહી ભાઈ, જાનુ પાની બિચરની મોહી ભાઈ. આપણે પણ ખોવાઈ જવું જોઈએ કે ભગવાનનું સ્વરૂપ કેટલું મનોહર હશે. માત્ર ખાલી એવી કલ્પના કરીએ કે જ્યારે ભગવાન રાઘવ આ લોક ઉપર સામાન્ય બાળકની જેમ પોતે નરનાટક કરવા માટે પધાર્યો હશે, ત્યારે મારો ભગવાન કેવો દેખાતો હશે, કેટલો અદ્ભુત શોભતો હશે. અને શાસ્ત્રોમાં આ વાત બહુ પ્રસિદ્ધતાથી લખાય. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ વચનામૃતમાં આ વાતની નોંધ લીધી કે ભગવત સ્વરૂપમાં મનની અખંડ વૃત્તિ રાખવી આથી શ્રેષ્ઠ બીજી કોઈ પ્રાપ્તિ નથી. ભગવાનના સ્વરૂપમાં મનની વૃત્તિ જો રહી જાય તો આથી બીજી કોઈ શ્રેષ્ઠ અધિક પ્રાપ્તિ શાસ્ત્રોમાં કઈ નથી. ગઢપુરમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ બિરાજમાન છે. બધા જ સંતો અલગ અલગ નિયમો ધારણ કરે છે. કોઈ સંતો કહે છે કે મહારાજ અમે એવું નિયમ લઈએ કે તમારા કીર્તનો અમે બનાવીએ. કોઈ સંતો કહે છે કે મહારાજ અમે તમારા આટલા મંત્ર જાપ કરીશું. કોઈ સંતો કહે છે કે મહારાજ મેં એવું નિયમ લીધું કે મારે આટલી પ્રદક્ષિણા કરવી. કોઈ સંતો કહે છે કે પ્રભુ મેં એવું નિયમ લીધું તમને આટલા દંડવટ કરવા. સચ્ચિદાનંદ સ્વામીનો વારો આવ્યો એટલે મહારાજે પૂછ્યું કે સ્વામી તમે શું નિયમ લીધો? સચ્ચિદાનંદ સ્વામી કહે કે મહારાજ તમારા સ્વરૂપમાં મનની વૃત્તિ રાખવી મેં આ નિયમ લીધો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે સ્વામીના આ ભાવને વધાવી લીધો. સ્વામીના આ નિયમને મહારાજે વધાવી લીધો કે વાહ સ્વામી વાહ, આથી બીજી કોઈ શ્રેષ્ઠ પ્રાપ્તિ નથી. ભગવાનના સ્વરૂપમાં મનની અખંડ વૃત્તિ રહેવી આથી બીજી કોઈ અધિક પ્રાપ્તિ નથી. જીવની મોટી કઠણાઈ જ એ છે કે જ્યારે ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવા બેસે કાં તો હાથમાં માળા લઈને બેસે ત્યારે જ મન બીજે બીજે આંટા મારે. બાકી હાવ નવરા ગપ્પા મારતા હોય ત્યારે આપણને કઈ હુજે નહીં. જેવું કંઈક ભગવત સ્વરૂપ એને આપણે યાદ કરવા બેસીએ, ભગવાનની હાથમાં માળા લઈને બેસીએ એટલે તરત જ મનમાં અલગ અલગ સંકલ્પ અને વિકલ્પ થયા કરે. ઘણા કહે કે સ્વામી માળા કરવાથી શું વળે? હવે ભગવાનના મનમાં વૃત્તિ તો રહેતી તો નથી, તો પછી માળા કરીને શું કામ છે? એમ કઈ બોલે રે નહીં. એ તો પ્રયત્નશીલ થવું પડે છે, પ્રયત્ન કરવો પડે તો ભગવત સ્વરૂપમાં મનની વૃત્તિ રહે. એની માટે અભ્યાસની જરૂર છે. ભગવાનના ચરણારવિંદમાં જે ચિહ્નો છે એને જોવા માટે અયોધ્યાની બહેનો તલપાપડ બને છે. જવ જાંબુ વજ્ર ઉર્ધ્વ રેખા
આવા ભગવાનના ચરણારવિંદમાં ચિહ્નો છે કે જે ચિહ્નોનું ધ્યાન કરતા ભક્તના તમામ પ્રકારના ક્લેશ ઉત્પાતો બધાય નાશ પામે છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ સમજાવે છે કે હે ભરદ્વાજજી, ભગવાનની છબીને જોઈને અયોધ્યાની બેન પોતાના ઘરે ગઈ હોય, પોતે કંઈક કામ કરતી હોય તો ત્યાં પણ એને રામલલ્લાનું સ્વરૂપ દેખાય. પાણી ભરતી હોય તો પાણીનો ઘડો એમનેમ હાથમાં રહી જાય અને ભગવત સ્વરૂપમાં એ પાગલ બની જાય. ક્યારેક રસોઈ બનાવતી હોય તો ભગવાનનું સ્વરૂપ એની દ્રષ્ટિ આગળ આવીને રમવા માંડે તો એ રસોઈ કરવાનું એ ભૂલી જાય. રોટલો ઘડ્યો હોય એ એમનેમ પડ્યો રહે ને ભગવાનના સ્વરૂપને એ પેલી જે ચૂલા ઉપર તાવડી મૂકી હોય એને બે હાથથી લઈને ઉપાડીને માથે મૂકી દે. શું પ્રેમ છે! આવી રીતે પરમાત્માના બાલ સ્વરૂપમાં સારી અયોધ્યા મન મૂકી અને એટલી બધી મોહિત થઈ છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ સમજાવે છે કે હે ભરદ્વાજજી, પરમાત્મા હવે 3 મહિનાના થયા છે, ભગવાન 3 માસના થયા છે. માતાજી ભગવાનને સવારે જગાડે છે, ઘોડિયામાંથી લઈને માતાજી પરમાત્માને સર્વપ્રથમ સ્તનપાન કરાવે. સ્તનપાન કરાવ્યા પછી માતાજી એક બાજોટ ઉપર ભગવાન રઘુનાથને બિરાજમાન કરી એમને નવડાવે છે. માનવ ચરિત્ર કરતા એ ભગવાન માતાજી નવડાવતા હોય ત્યારે પાણીમાં છબછબિયા કરે છે. માતાજી ઉપર ભગવાન પાણી ઉડાડે છે. સામે ભરત લલ્લા પણ એવા જ અદ્ભુત ચરિત્ર કરે છે. ચારે ભાઈઓ ભેગા થાય ત્યારે આપસમાં એવા સરસ મજાના રમતા હોય છે. 3 માતાઓ એ બસ ભગવાનને અને ભગવાનની સાથે પોતાના અંશ સ્વરૂપ પધારેલા ભરત, શત્રુઘ્ન અને લખનને જોયા કરે છે. ચારેય ભાઈઓમાં અનહદ પ્રેમ છે. માતાઓ ચારેય ભાઈઓને ખોળામાં બેસાડી અને પોતાના હાથથી મુખમાં કોળિયા મૂકી અને પોતાના હાથથી જમાડે છે. સરસ મજાની માતા ભગવાનને જમાડવા માટેની તૈયારીઓ કરતી હોય. ભાત હોય એમાં દૂધ નાખે, થોડી ખાંડ નાખે, ખીર જેવું બનાવીને ભગવાનના મુખારવિંદમાં માતા પોતાના હાથે પધરાવે છે. સમગ્ર વિશ્વનું પોષણ કરનાર પરમાત્મા એના મુખ કમળમાં માતા કૌશલ્યા ધીમે રહીને કોળિયો મૂકે છે. ભગવાનને નવડાવી દીધા હોય હે ભરદ્વાજજી, ત્યાર પછી ભગવાનના એક કોરા કરી માતાજી ભગવાનને સરસ મજાના શૃંગાર કરે છે. ભગવાનને એટલા બધા માતાજી શણગારે છે. માં કૌશલ્યા એટલા બધા ભાવ વિભોર બની, ભગવત સ્વરૂપ અનુરાગી બની અને રામ પ્રભુને શણગારતી હોય. તુલસીદાસજી મહારાજે બહુ અદ્ભુત વાત લખી. પરમાત્માને જ્યારે માતા એ શૃંગાર કરતી હોય, શણગારતી હોય ત્યારે કેવા ભગવાન લાગે છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, જ્યારે માતા ભગવાનને ખોળામાં પધરાવે, પીત જબલું કેતા પીળું જબલું પહેરાયું હોય, પછી ભગવાનની આંખોમાં માતા આંજણ આંજે છે. ભગવાનની આંખમાં વાગી ન જાય એનું ધ્યાન રાખીને માં આંજણ આંજે છે. માં કૌશલ્યા ભાવ વિભોર બની અને ભગવાનની આંખમાં આંજણ આંજે છો. આજની માતો બાળકને આંજણ આંજતી હોય, ખબર ન પડે કે આ બાળક છે કે બાગડો છે. ભગવત સ્વરૂપમાં એટલો બધો ભાવ કરી માં કૌશલ્યા ભગવાન રાઘવની આંખમાં આંજણ આંજે છે. હે ભરદ્વાજજી, માતાજી ભગવાનને તૈયાર કરીને પછી પારણામાં પોઢાડવાની તૈયારી કરે છે.
સરસ મજાનું પારણું હીરાથી જડિત છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, રાજકોટના કક્કર શાસ્ત્રી શ્રી વજરાજ શાસ્ત્રીજી અત્રે ઉપસ્થિત છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય, બાલાજી સેવા મંડળ અને રઘુવીર સેના એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. બહોરે માતુ તહ વાચલી આયે, યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, માના મનમાં એમ થયું હોય કે રામલલ્લા થાકી ગયા હશે એટલે હું પારણામાં પોઢાડી દઉં. આવું વિચારી માતા ભગવાનને પારણામાં પોઢાડીને પોતે રસોઈ બનાવવા માટે રસોઈ ગૃહમાં જાય, રસોડામાં જાય. ભગવાન ઘોડિયામાંથી ઊભા થાય, પારણામાંથી પારણાના બે બાજુ જે સાઈડના ભાગ હોય એને ભગવાન પકડીને ધીમે રહીને ઊભા થાય. આમ બધી બાજુ નજર કરે કે ક્યાંય માજી દેખાય છે. માતાજી તો રસોડામાં હોય, ક્યાંય માં જોવામાં ન આવે એટલે ભગવાન ધીમે રહીને ઠેકડો મારીને નીચે આવે. ગોઠણિયા ભર ચાલતા ભગવાન ધીમે ધીમે રસોડામાં આમ ડોકું કાઢે. માં કૌશલ્યા રસોઈ બનાવતી હોય એટલે ધીમે રહીને જોવે ભગવાન કે માં શું કરે છે. બહુરી માતુ તહ વચલી આઈ, मातु तह चली आई, हो भोजन करत देख सुत जाई, भोजन करत देख सुत जाई, हो भोजन करत देख सुत जाई. श्री राम राम बोलो, श्री राम राम बोलो, श्री राम राम बोलो, श्री राम राम बोलो, हो श्री राम राम बोलो, 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 श्री राम राम बोलो. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, માતા રસોઈ બનાવતી હોય એટલે એ પણ ધીમે રહી અને ભગવાન આવે એટલે જોવે કે આ શું કરે છે. માતાજી સામે જોવે ને એટલે ભગવાન પાછા દ્રષ્ટિ ફેરવી નાખે. માં કૌશલ્યા સામે જોવે એની સાથે જ ભગવાન દ્રષ્ટિ ફેરવી નાખે અને વળી પાછા માતાજીને મોહ ઉપજાવવા માટે ક્યારેક ગોઠણિયા ભર ચાલતા હોય તો હાથ એક આમ સીધો થઈ જાય એટલે ભગવાન મોઢા ભર પડે નીચે. ભગવાન પડે એટલે આમ થોડાક ધૂળ વાળા થાય. માતાજીને બહુ સ્નેહ ઉપજે એટલે તરત જ ભગવાનને ઉપાડી લે છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, गे जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल जहां पुनि सोता. भगवान ने उपाड़ी लीधा होय પછી હાથમાં લઈ અને પારણાની બાજુમાં આવે ત્યાં તો ભગવાન ત્યાં પારણામાં પોઢેલા જ હોય. માં વિચાર કરે કે હજુ તો હું આને લઈને આવું છું તો મારા હાથમાંથી ક્યારે છટકી ગયો ને ક્યારે પારણામાં પોઢી ગયો કઈ ખબર ના પડી. આવી ભગવાન લીલા કરે છે. રાજ દેવી આવી તો ભગવાન લીલા કરે છે. કોઈ
जननी श्री सुपय भीता देखा बाल जहाँ पुण्य सूता ओ जननी श्री सुपय भय भीता देखा बाल जहां पुनि सोता देखा बाल जहाँ पुण्य सूता देखा बाल जहां पुनि सोता देखा बाल जहाँ पुण्य सूता देखा बाल जहाँ पुण्य सूता श्री राम राम बोलो श्री राम राम बोलो श्री राम राम बोलो सभी गाइए श्री राम राम बोलो 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 યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી આવી રીતે માતાને આનંદ ઉપજાવે છે પરમાત્મા બ્રહ્માને અભિમાન થયું કે સૃષ્ટિની રચના ન કરું તો એક દિવસ બ્રહ્માને અભિમાન થયું કે ભલે ભગવાન આ લોક ઉપર આટલો બધો આનંદ કરે પણ મેં સૃષ્ટિ જ ન બનાવી હોત તો ભગવાને વિચાર કર્યો કે બ્રહ્માજીને અભિમાન થાય એ સારું ન કહેવાય બ્રહ્માજીને કંઈક પાઠ તો ભણાવવો પડે એટલે ભગવાને એકવાર બગાસું ખાધું બગાસું ખાતાની સાથે જ ભગવાને 14 બ્રહ્માંડો દેખાયા બ્રહ્મા ભગવાનના મુખારવિંદમાં જોવે ત્યાં તો અસંખ્ય બ્રહ્માંડો જોયા 14 લોક જોયા બ્રહ્માને એમ થયું કે ઓહો મારી જેવા તો આમાં અસંખ્ય બ્રહ્માઓ આટા મારે છે આમાં મારો પત્તો ક્યાં લાગશે આવીને ભગવાનને વંદન કરે છે કે પ્રભુ માફ કરજો ભગવાન કહે કે બ્રહ્માજી આજ પછી છે ને આવું અભિમાન કરતા નહીં તમે ન હોવ ને તો તમારી આગળ હું અસંખ્ય બ્રહ્મા એને ઊભા રાખી દઉં આવો હું સમર્થ છું આ તો તમને મેં મોટાઈ આપી છે આવી રીતે ભગવાન દરેકને પોતે એટલો બધો આનંદ આપે છે એમાં પણ માતાજીએ ચારેય ભાઈઓના પગમાં સરસ મજાની નાની એવી ઝાંઝરીઓ પહેરાવી છે હે દેવી ભગવાન ગોઠણિયા ભેર ચાલતા હોય ત્યારે ધીમે ધીમે હવે મહેલમાંથી બહાર આવે પગેથી ઝાંઝરીઓનો એવો સરસ મજાનો છૂમ છૂમ એવો અવાજ આવે મહેલ આખામાં સરસ મજાની ઝાંઝરીઓનો અવાજ એનો ધ્વનિ ગૂંજે છે ચારે ભાઈઓ ગોઠણિયા ભેર ચાલતા હોય એકાબીજાને પકડતા હોય આવી ક્યારેક રમતો ભગવાન રમે છે चुड़ा करन किन्हीं गुरु जाई ब्रिप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई ભગવાન પ્રગટ થયા ત્યાર પછી પરમાત્માનો મુંડન સંસ્કાર કર્યો છે ભગવાનના બાલ મોવાળા ઉતાર્યા છે એ વખતે બહારના બાળકોની સાથે ભગવાન રમવા લાગ્યા છે મિત્રો સારાએ અયોધ્યાના ભગવાનની પાસે આવીને કહે છે કે રાઘવ ચલો એટલે ભગવાન મિત્રોનો ભાવ જોઈ ચારેય ભાઈઓ તુરત રમવા માટે બહાર નીકળી જાય બપોરનો સમય થાય દશરથ મહારાજ બોલાવવા માટે જાય છતાં પણ ભગવાન રમવાનું છોડીને આવતા નથી બરાબર એ જ સમયે દશરથ મહારાજ થાકી અને કૌશલ્યા માતાને કહે છે કે કૌશલ્યા તમે જઈને રામને હવે બોલાય આવો મારાથી તો એ આવતા નથી અને વાત બહુ સાચી હો
માતૃવાત્સલ્ય પ્રેમ એ પરમાત્માએ સાર્થક આ સમાજમાં કરી બતાવ્યો. કારણ કે માં છે ને એને ભાવ હોય. મારો દીકરો ભૂખ્યો હશે એટલે સમય સમયે એની ખબર લે. અને ભાઈ તો હવારના નીકળી ગયા હોય તો સાંજે આવીને બિચારાનું મોઢું જોવે ત્યાં તો ઓલોય હૂતો હોય. અમેરિકામાં તો એવી માથાકૂટ, સવારે વેલા જોબ ઉપર નીકળી જાય, નાનો દીકરો હોય તો એ સૂતો હોય ને આ જોબ ઉપર નીકળી ગયો હોય, ઓલો સાંજે 6 વાગે આવે તે તો દીકરો સ્કૂલેથી આવીને ઊંઘી ગયો હોય. અઠવાડિયે ખબર પડે કે આ મારો બાપ છે ને બાપને ખબર પડે કે આ મારો દીકરો છે. ભારતમાં છે ને એ વાતથી આમ બહુ નિરાશ છે. ભગવાને બહુ દયા કરી છે આપણા ઉપર. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહેતા કે ગૃહસ્થએ એક સાથે બેસી દિવસમાંથી 1 કલાક એવી વ્યતીત કરવી કે પ્રભુ ભજન કરી અને સારા એ પરિવારની સાથે બેસી અને ભોજન કરવું. પરિવારમાં 5 વ્યક્તિ તમે હોવ તો એક સાથે બેસી ભજન અને ભોજન કરો તો એનો ભાવ કંઈક અલગ ઉત્પન્ન થાય છે. જેના અન્ન નોખા એના મન નોખા, શાસ્ત્રો કહે છે. પરિવારમાં 5 સભ્યો હોવ તો 5 ભેગા બેસી અને જમતા હોવ તો એના વિચારો એક હોય. માં કૌશલ્યા ધીમે રહીને મહેલની બહાર આવે છે. कौशल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई. कौशल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई. हो कौशल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई. कौशल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई. हो ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई. ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई. ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई. श्री राम राम बोलो, श्री राम राम बोलो, श्री राम राम बोलो, श्री राम राम बोलो. मां कौशल्या श्री राम राम तुरंत જ ભગવાનને લેવા માટે ત્યાં મહેલની બહાર આવે છે. મહેલની બહાર આવતાની સાથે જ પોતાના મિત્રોની સાથે ભગવાન રમતા હોય. માં બૂમ પાડે રાઘવ રાઘવ. જ્યાં આવા શબ્દો બોલે ને ત્યાં તો ભગવાન ધીમે રહીને મોઢું ફેરવી માની સામે જોવે. એટલી બધી માતૃવાત્સલ્યતાની મૂર્તિ માં કૌશલ્યા સામે ઊભી હોય. રાઘવ આવા શબ્દ માં ઉચ્ચારણ કરે. ભગવાન માની સામે જોવે. માને જોવે ને એટલે ભગવાન દોડીને માને ભેટી જાય છે. ચારેય ભાઈઓ એક સાથે આવે. માં કૌશલ્યા ચારેયને પોતાના બંને બાહુઓમાં સમાવી લે છે. ખાલી ખાલી ભાષામાં વાતો કરે. લખન કહે છે કે માં શત્રુઘ્ન છે એ બહુ તોફાની છે. માં અમે રમત રમતા હતા એમાં શત્રુઘ્ન ઉપર દાવ આવ્યો એટલે એને દાવ ન આપ્યો. આવી રીતે પરમાત્મા પોતાના ભાઈઓની સાથે અલગ અલગ બાલ ચરિત્રો કરે છે. ચારેય ભાઈઓને લઈ માતા કૌશલ્યા એ વળી પાછા મહેલમાં આવે. ભગવાન રામને પોતાના ખોળામાં માતા કૌશલ્યાએ બેસાડ્યા છે. કઈ કઈ મૈયાએ લખન લાલાને પોતાના ખોળામાં બેસાડ્યા છે. માતા સુમિત્રાએ પોતાના બંને દીકરા લખન અને શત્રુઘ્નને પોતાના ખોળામાં બેસાડીને સરસ મજાના સ્વાદિષ્ટ પકવાનો ભગવાનને જમાડે છે.
ભાવથી ભગવાનના મુખારવિંદમાં એક એક ગ્રાસ આપી પરમાત્માને ભોજન કરાવે છે. નિગમ નેતિ નેતિ શિવ અંત ન પાવા તાહી ઘેર જનની હઠી ધાવા. ક્યારેક ભગવાન ખીર જમતા હોય તો જમતા જમતા ભગવાન એવું ચરિત્ર કરે કે ખીર એ એક બાજુથી ઠેઠ નીચે ઉતરે અને જબલું પહેર્યું હોય ને એ બગાડે. ખીર વાળો હાથ આખો ભગવાન જબલે લૂછી નાખે. ક્યારેક સરસ મજાનો કઈક લાડુ હોય તો એ લાડુને ભગવાન થોડો ખાય અને વળી પાછો મોઢામાંથી કાઢીને એવું બધું ગંદુ કરે. એક સામાન્ય માનવ જેમ લીલા કરતો હોય, સામાન્ય બાળક જેમ એક પોતાની માતાની સામે પોતે એવા નખરા કરતો હોય, એમ આજ અનંત ભુવનનો નાયક ભગવાન રઘુનાથ માં કૌશલ્યાની સામે એવા નખરા કરે છે. માને પ્રેમ ઉપજાવવા માટે જ પરમાત્માની આ લીલા છે. સમય પછી સમય વ્યતીત થઈ રહ્યો છે. ત્યાર પછી પરમાત્માને ઉપવીત સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે. ભગવાનનો યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર થયો છે. ચારેય ભાઈઓને યજ્ઞોપવિત કેતા જનોઈ આપી છે. ભગવાન શિવ કહે છે કે દેવી 8 વર્ષે ભગવાનને યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર અપાયો છે. ત્યાર પછી ગુરુ આશ્રમમાં વિદ્યા અભ્યાસ કરવા માટે મોકલવાનો હવે સમય આવ્યો છે. આટલો બધો ભાવ, આટલો બધો પ્રેમ માતાઓને ભગવત સ્વરૂપમાં છે. પોતાના દીકરાઓને ગુરુ આશ્રમમાં મૂકવાની માતાઓની ઈચ્છા નથી થતી. વશિષ્ઠ બાપજીના આશ્રમમાં મોકલવાની માતાઓની ઈચ્છા નથી થતી. કઈ કઈ કહે છે કે સ્વામીનાથ એક કામ કરીએ, રોજ સુમંત ચારેય ભાઈઓને ગુરુના આશ્રમમાં મૂકી આવે, સાંજ પડે એટલે લઈ આવે. અમે આના રામ, ભરત, શત્રુઘ્ન અને લખનને જોયા વગર રહી નહીં શકીએ. દશરથ મહારાજ કહે છે કે દેવી, આપણી સંસ્કૃતિ મુજબ આપણે દીકરાઓને શિક્ષા આપવી જોઈએ. ગુરુના આશ્રમમાં રહી ભગવાન સરસ મજાની વિદ્યા ભણે છે. પરમાત્મા સરસ એવું ગુરુના સાનિધ્યમાં રહીને વિદ્યાનું અધ્યયન કર્યું છે. ગુરુ જાગે એની પેલા ભગવાન રાઘવ જાગી જાય. ગુરુની પૂજા માટે ભગવાન સરસ મજાના પુષ્પ ચૂંટી લાવે, તુલસી પત્ર લઈ ગુરુની પૂજાનો સામાન તૈયાર કરીને ગોઠવી રાખે. ગુરુ પૂજામાં બેસે, ભગવાન ગુરુની સામે બેસે. ગુરુ પૂજા કરતા હોય, ભગવાન એક દ્રષ્ટિથી ગુરુ પૂજા કરે છે અને નિરખે છે. ગાય માટે ઘાસ લાવવો હોય તો જંગલમાં જઈને ગાય માટે ઘાસનો પ્રબંધ કરે છે. સરસ મજાના ગુરુને યજ્ઞ માટે કાષ્ટની જરૂર પડે એટલે ભગવાન પોતાના ભાઈઓની સાથે કાષ્ટ કેતા લાકડા લઈ આવે છે. એક દિવસનો સમય છે. રાત્રિએ ચારેય ભાઈઓ પોતાના વિદ્યાર્થી મિત્રોની સાથે સૂતા છે. એકાએક શત્રુઘ્નજીને માતાની યાદ આવી છે. આજ સારું એ અયોધ્યા યાદ આવ્યું. માતા અરુંધતી શત્રુઘ્નને રડતા જોઈને તુરત દોડતા આવ્યા છે. શત્રુઘ્ન ઉપર હાથ ફેરવીને કહે છે કે બેટા, હું તારી માં જ છું. ભગવાન રામને, ભરતને, લખન અને શત્રુઘ્નને એટલા બધા અરુંધતી પ્રેમ કરે છે.
કાંઈ પણ નવી વસ્તુ બનાવી હોય એટલે તુરત પેલા ભગવાન રામને જમાડે, ભરત, લખન અને શત્રુઘ્નને જમાડે અને ત્યાર પછી બીજા બાળકોને આપે છે. આવો અનહદ પ્રેમ વશિષ્ઠ અને અરુંધતીને ભગવત સ્વરૂપમાં છે. અયોધ્યાની યાદ આવે, માની યાદ આવે, એ બધો જ ભાવ, એ બધી જ યાદો, એ બધો જ પ્રેમ માતા અરુંધતી ભગવાન આદિક ભાઈઓને પૂર્ણ કરે છે. પરમાત્મા સંગીત વિદ્યામાં પણ એવા પારંગત થયા છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ સમજાવે છે કે ભરદ્વાજજી, ક્યારેક ભગવાન મૃગ્યા કરવા માટે નીકળે છે. થાકી ગયા હોય, ભગવાન દોડતા દોડતા થાક્યા હોય ત્યારે પરમાત્માના કપાળ ઉપર સરસ મજાના પરસેવાના નાના નાના ઝીણા બુંદ હોય. ધૂળ ઉડી હોય એટલે તુરત જ એની રજકણો એના ઉપર ચોટી હોય. પરમાત્માની પાપણો ધૂળવાળી ક્યારેક થઈ હોય. હે રાજન, ભગવાન શિવ કહે છે કે હે દેવી, આજે પરમાત્મા જે પણ મૃગને પોતાના હાથથી મારે એને મુક્તિ આપે છે. મૃગ સામે ચાલીને દોડતું આવતું હોય, એ મનોમન સંકલ્પ કરે કે પ્રભુ તું જલ્દી મને માર એટલે મને પણ તારા હાથથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય. પરમાત્મા જેને મારે એને તારે છે. આ ભગવાન છે. જે ભગવાનની સાથે વેર ભાવ રાખે એને જો ભગવાન મુક્ત બનાવી દેતો હોય, એને જે ભગવાન તારી દેતો હોય, તો પછી પ્રેમ ભાવથી જો એનું ભજન કરીએ તે ભગવાન કેમ આપણો બચાવ ન કરે? યાજ્ઞવલ્ક્ય મહર્ષિ કહે છે કે હે ભરદ્વાજજી, જે વિધિ સુખી હોય પુરલોગા, કરહી કૃપા નિધિ હોય સંજોગા. ગુરુની પાસે સારા એવા સત્શાસ્ત્રો એનો અભ્યાસ ભગવાને કર્યો છે. જોત જોતામાં ભગવાન એવા શાસ્ત્રોમાં એ પારંગત થઈ ગયા છે. આ તો એક માનવ ચરિત્ર કરે છે પરમાત્મા, બાકી ભગવાનને તો કઈ ભણવાની જરૂર ન હોય. એ તો મને તમને એક એ વાતનો બોધ આપે છે કે હું ભગવાન હોવા છતાં પણ મારા જીવનમાં ગુરુનું પદ કેટલું મહાન છે એ બતાવું છું. ગુરુની સમીપ રહી ગુરુ વેદોનું અધ્યયન કરાવે, ભગવાન એનું અધ્યયન કરી વેદોમાં પણ પરમાત્મા પારંગત થયા છે. વેદ પુરાણ સુનહી મન લાયે, आप कहीं अनुज समझाए. ભરત, શત્રુઘ્ન અને લક્ષ્મણ આદિક પોતાના અનુજો છે, એને પણ ભગવાન વેદનો મર્મ સમજાવે છે. કોઈ વાત કદાચ ભરતને ન સમજાય હોય તો પરમાત્મા એનો સ્પષ્ટ અર્થ કરી અને લખન, શત્રુઘ્ન અને ભરતને વેદના અર્થો સમજાવે છે. વેદ પુરાણ સુનહી મન લાઈ, વેદ પુરાણ સુનહી મન લાઈ, વેદ પુરાણ સુનહી મન લાઈ, વેદ પુરાણ સુનહી લાઈ. आप कहाई अनुजा समुझाई, आप कहीं अनुजान समुनाई, आप कहाई अनुजा समुझाई, आप कहीं अनुजान समुझाई. वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई.
राज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 राजा राम राम राज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 हे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 हो राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 याज्ञवल्क्य महर्षि કહે છે કે હે ભરદ્વાજ वेद पुराण सुनहि मन लाई वेद पुराण सुनहि मन लाई आप कहि अनुज समुझाए आप कहि अनुज समुझाई ભગવાન વેદોના અર્થને સારી રીતે જાણી લે અને ત્યાર પછી પોતાના ભાઈઓને એના વિસ્તારથી અર્થો